So please post the message to your friends to join meeting as early as possible. Okay, students. Message to your friends regarding to join this meeting immediately because current count is just 21. You will wait 3 to 4 minutes more. One more important point. When I share my screen, at that time you don't admit this meeting. So before I'm sharing the screen, please join meeting before I sharing the screen. Okay. Okay. Some student joining this meeting, so wait once more.
Am I audible properly now? Shardul, am I audible properly? Because you send some message, some voice is present at the background. Am I audible, students? Please post the message. कॉलेजची लाईट पुन्हा एकदा गेलेली आहे. फोनवर घेतलेलं आहे कनेक्शन. Wait 2 minutes. तर माझा आवाज येतोय का आता व्यवस्थित? प्लीज पोस्ट द मेसेज. Please post the message. Am I audible properly or not? Okay. Okay, students. Start today's lecture. In previous lecture, we already discussed about modulus of the counter and counting up to particular value. So in this lecture, we will see how to work the modulus of the counter. Okay. So in previous lecture, we already discussed 2-bit ripple counter is called mod 4 or modulus 4 counter. Means this mod 4 or mod 6 or mod 8 counters, it depends on how many bits are present. If 2 bits are present, 2 raised to 2 it is nothing but 4-bit mod 4 counter. Suppose if there are 3 bits are present, at that time this is modulus 8 counter, because 2 raised to 3 it becomes 8. Okay, so read this sentence. Mod is equal to number of states. Means this mod, it represents how many states are present in that particular circuit. Okay, suppose mod 4, it is nothing but there are total 4 states. There are total 4 states. If there is mod 8, this means there are total 8 states are present. Okay, so mod is nothing but number of states. Here we take one example, mod 6 counter using mod 8 counter. Means here you have to design mod 6 counter. Here you have to design mod 6 counter using mod 8 counter. Using mod 8 counter. So here mod 6 means it has total number of states are 6. Okay. In mod 6 counter, how many states are present?
6 states are present. Okay, so maximum count is equal to 6 minus 1 is equal to 5. 6 minus 1 is equal to 5. Means this type of counter counts the events and it starts counting from 000 to 101, means 0 to 5. Means mod 6 counter counts the events which is starts from 0 to 5, which is starts from 0 to 5. And this is the circuit diagram for mod 6 counter. Here there are 3 bits are present. That's why here you are using 3 flip-flops. Which flip-flop you are using? JK flip-flop. Instead of JK flip-flop, you can use the T flip-flop. You can use the T flip-flop. Okay. In previous lecture, we seen that how to use the JK flip-flop in T flip-flop instead of the JK flip-flop. Means for designing a synchronous counter. For designing a synchronous counter, you can use the T flip-flop as well as JK flip-flop. You can use the T flip-flop as well as JK flip-flop. So here we are using the JK flip-flop, and in this way the preset input is connected to the logic 1. Here you connect preset input, means here for each flip-flop they have one preset input which is the asynchronous input, and this input is connected to the logic 1. This input is connected to the logic 1. So there is no any effect because preset signal, this is the logic 0 signal. This is the active low signal. This is the active low signal, and here preset pin it is connected to the logic 1. So there is no any effect onto the circuit. But here you observe that clear input. Here you observe that clear input it is connected to the NAND gate output. Connected to the NAND gate output. And here the NAND gate inputs are 110. Here NAND gate inputs are 110. This is equivalent to 6. This is equivalent to 6. Okay, and here you have to rolls over. Means here you start counting again from 0. Means this type of counter counts from 0 to 5. Okay, means up to 101. It doesn't count 6. Means 110. That's why here the input for this NAND gates are the 6, and it is the here we connect the inverter. Here we connect the inverter because input is 0. That's why all inputs of this NAND gates are 111. So output of that particular NAND gate it should be 0. It should be 0. That's why all this flip flop getting 0 signal, through this clear input. Okay, through this clear input, and that's why all this flip flop output it should be 0. All this flip flop output it should be 0. Means it starts counting again from 0. Means first it starts counting from 0, then 1, then 2, then 3, 4, 5. Okay, and after 5 it rolls over again. Okay, so all the flip flops starts counting from again 0. So this is the explanation of mod 6 counter. Here mod 6 counter is handled using mod 8 counter. Okay, we already discussed the similar concept regarding to this, and this is the timing diagram. This is the timing diagram of mod 6, and here you observe that after 6, okay, here all the outputs are 0. Okay, when you see QA is 0, QP is 0, and QC is 0. Means it's counting from 0. Okay, this is equivalent to 0. This is equivalent to 1. Okay, this is equivalent to 1. This is 0, 1. This is equivalent to 1. This is equivalent to 2. This is equivalent to 2. This is equivalent to 3. This is equivalent to 4. And this is equivalent to 5. And again it becomes 0. Okay, so at the time of exam you should draw this waveform. This is the timing diagram for the mod 6 counter. Okay, friends, all of you getting what is meant by mod 6 counter? Please post the message. तुम्हाला mod 6 counter काय आहे हे तुम्हाला समजलेलं आहे का? Post message. त्याच्यामध्ये तुम्ही काय लक्षात ठेवणार? हे मॉड जे आहे, मॉड म्हणजे काय इंडिकेट करतं की स्टेट्स प्रेझेंट आहे.
समजा मॉड 4 असेल तर त्यामध्ये टोटल 4 स्टेज येतात. जर मॉड 5 असेल तर 5 स्टेज येतात. आणि यामध्ये आपण काय करतोय, जर 2 बिटचा काउंटर असेल ना, 2 बिटचा तुम्ही जर एखादा काउंटर डिझाईन करत असाल 2 बिटसाठी, तर तो मॅक्स किती स्टेट्स देईल, 2:2 म्हणजे 4 स्टेट्स फक्त देईल. 3 बिट्स असतील तर किती स्टेट्स देईल, स्टेट्स. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला काय काय काउंटर करायचे. मॉड 6 काउंटर डिझाईन असेल तर आपल्याला काय यूज करायला पाहिजे, मॉड काउंटर यूज करणार आहे का, मॉड काय करतो काउंट करणार आहे, त्याला काय करायचे, 0 to 5 काउंट करायचे. त्यासाठी काय करणार, चा काउंटर आपण कोणता काउंटर यूज करणार, 3 बिट्स 2:3 म्हणजे मॉड 8 काउंटर यूज करणार. म्हणजे युजिंग मॉड 8 काउंटर आपण मॉड 6 काउंटर डिझाईन करतो. परंतु मॉड 8 मध्ये तो काउंटर काय करतोय, 0 to 7 करतो. आपल्या आणि 7 आपल्याला नको आहे, त्यासाठी काय करतो, इथे कॉम्बिनेशनल लॉजिक दिसतंय. म्हणजे इथे हे कॉम्बिनेशन आहे, हे कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्ही पाहिलं तर इथे एक नॅट टार्गेटला एक इनपुट दिले. इनपुट कुठलं दिलं आपण, 6 दिले, 110. म्हणजे ज्यावेळी इनपुट येईल त्यावेळी आपण काय केलेलं आहे, इथे 0 ला इथे एक इन्व्हर्टर कनेक्ट केलाय. म्हणजे ह्या नॅटगेटला 7 जाणार, त्यामुळे नॅटगेटचा आउटपुट काय येणार, त्यावेळी 0 येणार. आणि हा 0 सिग्नल आपण कोणी देणार आहोत, त्या क्लिअर इनपुटला देणार आहे. आणि क्लिअर हा काय आहे, ऍक्टिव्ह लो सिग्नल आहे. त्याला जर 0 सिग्नल दिला तर प्रत्येक फ्लिप फ्लॉपचा आउटपुट काय होणार आहे, 0 होणार आहे. म्हणजे इट स्टार्ट्स काउंटिंग अगेन फ्रॉम 0. ओके, स्टुडंट समजलेलं आहे का सर्वांना? प्लीज पोस्ट द मेसेज. मेसेज पोस्ट करा. Understand or not? If not understand, then put the message regarding to this or speak with me. Unmute from your side and speak. Please post the message, students. I'm not getting any response from your side. Students, share postly. Okay. शार्दूलचा मेसेज आलेला आहे, रिपीट करा. अजून कोणाला? ठीक आहे, आता पुन्हा म्हणजे एकदा एक्सप्लेन करतो या ठिकाणी. आता हा जो पॉइंट आहे तो कोणता आहे, मॉड्युलस ऑफ द काउंटर. आपल्या सिलेबसचा पॉइंट आहे. आता मॉड्युलस ऑफ द काउंटर, आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण, काउंटिंग अप टू अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. काउंटिंग अप टू अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू म्हणजे आपल्याला ह्या ठिकाणी एक काउंटर डिझाईन करायचा आहे की जो तो काउंट एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पर्यंतच ती काउंट करेल. ओके, समजा आता आपण मॉड 6 म्हणलं तर तो काय करेल, फक्त 0 to 5 एवढ्याच काउंट करणार. समजा तुम्ही मॉड 12 डिझाईन केला, कन्सिडर करा की एक्झाम्पल घ्या मॉड 12, तर याचा अर्थ तो काय काउंट करेल, 0 to 11 फक्त काउंट करेल. आणि 12 परत तो काय होईल, रोल्स ओव्हर होईल. म्हणजे पुन्हा तो 0 पासून काउंटिंग स्टार्ट करणार आहे. म्हणजे हा जो पॉइंट आहे मॉड्युलस ऑफ द काउंटर, म्हणजे तुम्हाला ओरलला एक क्वेश्चन असा विचारू शकतात की व्हॉट इज मीन बाय मॉड्युलस ऑफ द काउंटर. जस्ट 1 मिनिट. Students, just 1 minute. I'm switching my section. Light is coming in our campus. ओके, तर आपण या ठिकाणी काय करतोय, मॉड्युलस ऑफ द काउंटर पॉईंट पाहतोय. मॉड्युलस ऑफ द काउंटर म्हणजे काय, काउंटिंग अप टू अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पर्यंत तो काउंटर काय करेल, काउंट करेल. ठीक आहे, तर त्यामध्ये दुसरा पॉईंट खाली काय दिले मी, तर 2 बिट ट्रिपल काउंटर इज कॉल्ड एज मॉड 4 और मॉड 4 मॉड्युलस 4 काउंटर. ओके,
म्हणजे इथं काय म्हणते 2 बिट रिपल काउंटर. आपण रिपल काउंटर ऑलरेडी पाहिलेला आहे. ठीक आहे. तर 2 बिट ज्यावेळी एखाद्या काउंटरला 2 बिट असतील तर त्याला काय म्हणणार आपण मॉड 4 काउंटर म्हणणार किंवा त्यालाच काय म्हणतो आपण मॉड्युलस 4 काउंटर म्हणतो. ठीक आहे. सपोज त्यामध्ये 3 बिट्स असतील. समजा कन्सिडर करा की त्यामध्ये टोटल किती 3 बिटचा काउंटर आहे. रिपल काउंटर हा किती बिटचा आहे 3 बिटचा आहे. तर त्याला आपण काय म्हणणार त्या ठिकाणी मॉड 8 काउंटर म्हणणार. त्याला काय म्हणणार आपण मॉड 8 काउंटर म्हणणार. ठीक आहे. म्हणजे 2 ओके. तर ह्यामध्ये हे एक रिलेशन फक्त लक्षात ठेवायचं की बाबा 2 बिट म्हणजे रिपल काउंटर तर आपण पाहिलेलं आहे सर्वांनी. ठीक आहे. रिपल काउंटर काय करतो काउंटिंग करतो 0 1 2 3 up 4 5 आणि हा कंटिन्युअस काउंटिंग करणार आहे. परंतु आपल्याला या ठिकाणी काउंटिंग काय करायचं कुठेतरी स्टॉप करायची आहे आणि त्यासाठी आपण काय करतोय मॉड्युलस काउंटर आपण यूज करतोय. ठीक आहे. या मॉड्युलस काउंटर मध्ये आपण काय म्हणतोय की इथं 2 बिटचा असेल. समजा 2 बिटचा तुमचा एक रिपल काउंटर आहे. तर तो काउंट किती करेल फक्त 4 बिटच काउंट करणार म्हणजे 0 to 3 काउंट करणार. ठीक आहे. त्यामुळे त्याला काय म्हणतो आपण मॉड्युलस 4 काउंटर म्हणतो. समजा 3 बिट ट्रिपल काउंटर असेल तर तो काउंट किती करेल टोटल 8 स्टेट्स तो काउंट करेल. त्याबद्दल आपण काय म्हणणार मॉड 8 काउंटर किंवा मॉड्युलस 8 काउंटर असं आपण त्याला म्हणणार आहे. बरोबर. समजा 4 बिटचा काउंटर असेल. ठीक आहे. 4 बिटचा रिपल काउंटर असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत मॉड 16 काउंटर म्हणणार कारण की 2 4 = 16. रिपल तुमच्या लक्षात आलं का मॉड म्हणजे 2 बिट असतील तर तो काउंटर कुठला 3 बिट का असेल 3 बिटचा रिपल काउंटर असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार किंवा 4 बिटचा रिपल काउंटर असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार. म्हणजे ओरलच्या वेळी तुम्हाला असं क्वेश्चन विचारतील की जर इफ देर आर द 4 बिट्स आर प्रेझेंट और इफ द 4 बिट रिपल काउंटर what is the another name for the 4 bit रिपल काउंटर. another name for 4 bit रिपल काउंटरला काय असणार आहे मॉड 16 काउंटर मॉड 16 काउंटर. ठीक आहे. म्हणजे मोड हे काय इंडिकेट करते नंबर ऑफ स्टेट इंडिकेट करते. ओके. तर एक एक्झाम्पल यामध्ये घेतलेलं बघा. एक्झाम्पल काय आहे त्या ठिकाणी आपल्याला मॉड 6 हा काउंटर काय करायचे डिझाइन करायचे. तर आपल्याला काय करायचे मॉड 6 काउंटर आपण डिझाइन करतोय. आता मॉड 6 काउंटर जर डिझाइन करायचं असेल तर आपल्याला काय यूज करायला लागेल मॉड 8 काउंटर यूज करावं कारण की मॉड 6 काउंटर आहे याचा अर्थ त्याला 6 स्टेट्स काउंट केले पाहिजे. कोणकोणत्या 0 to 5 अशा स्टेट तो काउंट करेल. आपण त्या ठिकाणी मॉड 4 हा काउंटर यूज करू शकणार नाही का कारण की मॉड 4 ह्या काउंटर मध्ये तो फक्त 3 स्टेट्स काउंट करतो 0 to 3. तो काय 5 स्टेट्स तो काउंट करू शकणार नाही. That's why here we are using mod 8 counter for designing mod 6 counter. Okay. तर ह्यामध्ये त्यांनी काय सांगितले आता mod 6 काउंटर आहे याचा अर्थ त्यामध्ये स्टेट्स किती असणार 6 स्टेट्स असणार. ओके. म्हणजे त्याची मॅक्सिमम काउंट कशी असणार म्हणजे मॉड 6 मध्ये असा एक क्वेश्चन असेल हाऊ मेनी स्टेट्स आर प्रेझेंट इन टू मॉड 6 काउंटर. तर त्या ठिकाणी किती स्टेट्स असतील टोटल 6 स्टेट्स असतील. त्यामध्ये अजून एक क्वेश्चन असेल व्हॉट इज द मॅक्सिमम काउंट फॉर mod 6 काउंटर. व्हॉट इज द मॅक्सिमम काउंट फॉर mod 6 काउंटर. तर ते आपण कसे काढणार आहे की जे काही स्टेट्स असतील त्यातनं एक मायनस करणार म्हणजे टोटल देर आर द 5 म्हणजे मॅक्सिमम काउंट किती असणार आहे 5. म्हणजे हा काउंटर मॅक्सिमम काउंट कोणती काउंट करणार आहे 5 ही काउंट म्हणजे फक्त 5 हे तुमचे थिंग्स असतील 5 ऑब्जेक्ट्स असतील तर तोच फक्त त्या ठिकाणी तो काउंट करेल. 6वं ऑब्जेक्ट किंवा 6वी थिंग्स तो काउंट करू शकणार नाही. इथपर्यंत सर्वांच्या लक्षात आलेलं आहे. इथपर्यंत सर्वांच्या लक्षात आलेलं आहे का प्लीज पोस्ट द मेसेज. शार्दूल समजलं का इथपर्यंत. आता ही तुमची सर्किट डायग्राम आहे. ठीक आहे. मॉड 6 ची काय सर्किट डायग्राम आहे की हा जो मॉड 6 आहे तो आपण डिझाइन केलाय तो कशाच्या आधारे केलेला आहे मॉड 8 च्या आधारे केलेला आहे कारण की मॉड 8 आहे याचा अर्थ त्याला आपण तिथं 3 बिटचा तो आला. ठीक आहे. 3 बिट्स आले याचा अर्थ 3 फ्लिप फ्लॉप आपल्याला लागणार. आता आपण या ठिकाणी फ्लिप फ्लॉप कोणता यूज केलाय जेके फ्लिप फ्लॉप यूज केलाय. इन्स्टेड ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप तुम्ही त्या ठिकाणी 3 फ्लिप फ्लॉप सुद्धा यूज करू शकता. ठीक आहे. आता ह्यामध्ये आपण डिझायनिंग कसं केलं हे लक्षात घ्या. यामध्ये आपण प्रीसेट जे इनपुट आहे ते आपण डायरेक्टली तुम्हाला कनेक्ट केलेलं आहे लॉजिक 1 ला कनेक्ट केलेला आहे. याचाच अर्थ त्या प्रीसेट इनपुटचा ह्या सर्किटवर कोणताही इफेक्ट होणार नाही. का होणार नाही कारण की प्रीसेट हे इनपुट तुमचं काय आहे ऍक्टिव्ह लो सिग्नल आहे. त्याचा इफेक्ट कधी होईल जर त्या पिनवर आपण 0 सिग्नल दिला तरच तो सर्किटवर काहीतरी इफेक्ट करेल. परंतु ह्या पिन्स आपण कुठे कनेक्ट करतोय लॉजिक 1 ला कनेक्ट करतोय याचाच अर्थ
ह्या फ्लिप फ्लॉपचं आउटपुट हे 1 असणार नाही. आपल्याला माहिती आहे, जर प्रीसेट ह्या पिनवर जर आपण 0 सिग्नल दिला तर आपल्याला आउटपुट 1 भेटतं, आणि क्लिअर ह्या पिनवर जर आपण 0 सिग्नल दिला तर आउटपुट आपल्याला 0 भेटते. म्हणजे ह्या पिनचा ह्या सर्किटवर कोणताही इफेक्ट होणार नाही. परंतु तिथं आपण क्लिअर सिग्नल जो आहे, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की दोन दोन असिंक्रोनस इनपुट आहेत, एक प्रीसेट आहे, दुसरं क्लिअर आहे. प्रीसेट तर बंडला दिला, त्यामुळे त्याचा इफेक्ट संपला. आता दुसरं कोणतं आहे? क्लिअर. आता हे क्लिअर इनपुट जे आहे ते आपण काय करतोय, थ्रू कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटच्या आधारे आपण त्याला अप्लाय करतो. हे तुमचं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आहे. त्याच्या आधारे ह्या कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटचं जे काय आउटपुट आहे ते आउटपुट आपण काय करणार आहे, क्लिअर इनपुटला आपण देणार आहे. परंतु यामध्ये त्यांनी काय सांगितलंय की या क्लिअर इनपुट जे आहे त्याला एक पर्टिक्युलर स्टेट आल्यानंतरच तेच आउटपुट त्याला आपण देतोय. आता हे काय केले त्यांनी 1 1 0 इनपुट दिले. याचा अर्थ या ठिकाणी 1 1 0 म्हणजे काउंट कोणती झाली? 6. म्हणजे 6 हा काउंट ज्यावेळी येईल त्यावेळी ह्या नॅन्ड गेटचा आउटपुट 0 असेल, आणि हे 0 सिग्नल आपण क्लिअरला देतोय. याचा अर्थ त्यावेळी तुमचा हा हे सर्किट पूर्णपणे रिसेट होईल, म्हणजे त्याचा आउटपुट काय असणार आहे? 0 0 0. ठीक आहे. आणि हा जो काउंटर आहे तो कोणता काउंटर आहे? असिंक्रोनस काउंटर आहे. त्याला असिंक्रोनस काउंटर का म्हणतो? कारण की एका फ्लिप फ्लॉपचं आउटपुट हे दुसऱ्या फ्लिप फ्लॉपच्या क्लॉकला आपण देतो. बरोबर. आता हे जर तुम्ही पाहिलं तर तुमचं बघा, हे पहिल्या फ्लिप फ्लॉपचं आउटपुट आहे, हे आपण कोणाला देतोय? त्या सेकंड फ्लिप फ्लॉपच्या क्लॉकला देतोय. त्याचा आउटपुट आपण सेकंड फ्लिप फ्लॉपच्या क्लॉकला देतो. त्यामुळे काय म्हणणार आपण? असिंक्रोनस काउंटर म्हणणार. आणि त्याचबरोबर आपण ह्याला काय करतोय? निगेटिव्ह एज ट्रिगर देतोय. काय देतोय? इथे बबल दिसतोय बघा तुम्हाला, बबल आहे, म्हणजे ही जी काही क्लॉक पल्स आहे ती कोणते? निगेटिव्ह एज ट्रिगर क्लॉक पल्स आहे. त्यामुळे हा काउंटर कोणता झाला? तुमचा अप काउंटर झाला. याचाच अर्थ तो काउंटिंग कशी करेल? असेंडिंग ऑर्डरला करेल, 0 1 2 3 4. ओके, ह्या करणार आहे. तर हे तुम्हाला आता लक्षात आलं. म्हणजे हे तुम्ही आउटपुट प्रत्येक तुम्ही चेक करा. सुरुवातीला आपण काय करणार की क्लिअर इनपुट, पर्यंत क्लिअर इनपुट दिलेलं आहे, तर ऍज डिफॉल्ट क्लिअर इनपुट काय असणार आहे? तर 0 आहे. त्यामुळे हे प्रत्येकाचं आउटपुट 0 0 असणार आहे. आणि नंतर आपण काय करणार आहे? क्लॉक पल्स आपण अप्लाय करत जाणार आहे. क्लॉक पल्स अप्लाय केलं की सिग्नल असे पुढे पुढे शिफ्ट होत जाणार आहे. म्हणजे पर्यंत 0 0 0 असेल, नंतर 0 0 1 असणार, नंतर 0 1 0 असणार, नंतर 0 1 1 असणार. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आउटपुट पुढे जाणार. हे कुठपर्यंत जाणार? 1 0 1 पर्यंत जाणार. 1 0 1 पैसे आला की परत नेक्स्ट काउंट कोणते आहे? 1 1 0. त्यावेळी आपल्याला परत काय पाहिजे? सगळं 0 पाहिजे. त्यामुळे आपण हे कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट आपण ऍड केलेलं आहे, आणि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किटच्या थ्रू त्याला सिग्नल 0 जाणार, आणि सगळ्याचं आउटपुट काय होणार आहे? 0 होणार आहे. आणि लक्षात सर्वांच्या, प्लीज पोस्ट द मेसेज. डू यू अंडरस्टँड नाउ? एक्झामला ही फॉर्म काढणं खूप गरजेचं आहे. अंडरस्टँड झालेलं आहे का? प्लीज पोस्ट द मेसेज. Shall I go ahead? Can I take next point? Please post the message. More than 40 students are there. Okay, thank you so much. Now we will discuss about practicals. Okay, I already explained first practicals, which is the full adder and half adder. Okay, now there is one presentation regarding to this practical. Okay, students, listen. This presentation is regarding to our practical. Okay, so first point, for our subject, there are allotted 2 hours in a week. Okay, means in a 1 week, university allocated 2 hours. Means in a 1 week there is one practical onto this subject, digital electronics. Okay, and for the if you consider the examination scheme, then it is allotted for the term work. Term work is allocated for 25 marks. Okay, means for theory there are the 100 marks. For theory there are the 100 marks, and for the if you consider the practicals,
then you have 25 marks. Okay, means you have to perform the practicals in the practical lab, and according to your performance, I will give the marks, which is how many marks? 25 marks. So if you consider the examination scheme for this subject, for theory you have 100 marks, and for the practicals you have 25 marks. Means for this subject total 125 marks are allotted. Okay, total 125 marks are allotted. Now this is the course outcome. Means if you perform all practicals, then these are the course outcome. Okay, so first course outcome is understand the working of digital electronic circuits. Okay, means if you complete all the practicals and in the practical lab, then you understood the working of digital electronic circuits. Second outcome is apply the knowledge to appropriate IC as per the design specification. As per the design specification means if you perform the practicals in the practical lab, then you aware about the integrated circuits, means ICs. In the previous lectures, we already performed the first practical, which is the half adder and full adder. So in that practical, there are some ICs. Suppose if you are using the AND gate, then you use the IC 7400. Suppose if you are using the XOR gate, then which IC you are using? 7486. So if you performing this practical, then you well aware about the ICs, how to use this IC. It means how many pins are available onto the IC, which pin is VCC, which pin is ground, which pin is input, which pin is output. All this concept you clear very well when you performing the practicals at the practical lab. Okay, so this is your second course outcome. This is your second course outcome. Now this is the third course outcome, which is design and implement the sequential and combinational digital circuit as per the specification. So in this subject, when your theoretical concepts are clear, then you go to the implementation, and when you implement this concept, then you will become a good designer. You will become a good designer. Means using sequential and combinational logic circuit, you can design any digital circuit. Okay, so these are the three course outcome of this digital electronics laboratory. Okay, this is the practical outcomes of this subject. Three outcomes. So in this practical, the experiments are divided into the two parts. The first part is the group A part, and second is the group B part. So as per the difficulty level, group A practicals are easy. And group B practicals are little bit difficult to perform. Okay, but if your concepts are clear, then it will be easy to perform this practical. So this lab means this is the practical lab for this digital electronics subject, and here you have to perform the total 14 experiments. You have to perform total 14 experiments, and these experiments are divided into the two groups. First group is the group A, and second is the group B. Group A group is the simple to implement, and group B are somewhat difficult. Okay, so you have all performed this practical using virtual lab. In previous lecture, I already explained how to use the virtual labs. Okay, so these are the total 14 experiments you have to perform. Okay, you have to perform. Now this is the COPO mapping. I'm not discussing about that. So this is the assignment 1. So all this theory regarding to this practical, okay, all this mentioned in this presentation. I already shared this presentation in our classroom. Okay, I already shared this presentation in our classroom. So you visit to our classroom and go through this presentation. Then your practical concepts will be clear. Okay, students, are you getting what I said?
तुम्हाला काय म्हणते तुम्हाला समजलेलं आहे का की आपल्याला इथं एक प्रॅक्टिकल आहे त्यामध्ये आपल्याला 25 मार्क्स आहेत. तुम्हाला टोटल 14 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करायचे आहेत. ते 14 एक्सपेरिमेंट कशा पद्धतीने परफॉर्म करतात त्या बेसवर तुम्हाला ते 25 मार्क्स या ठिकाणी देणार आहे. ठीक आहे. तर आता आपण पुन्हा एकदा व्हर्च्युअल लॅब्स पाहू. आता पहिल्यांदा प्रॅक्टिकल कोणती ही ग्रुप ए ची लिस्ट आहे बघा. पहिला आपण काय पाहिजे टू रिअलाइज फुल ॲडर और सबट्रॅक्टर युजिंग बेसिक गेट्स अँड युनिव्हर्सल गेट्स. यात आपण पाहिलेलं आहे युजिंग नॅन्ड गेटला आपण ते किंवा नॉर गेटला आपण इम्प्लिमेंट करून पाहिलेलं आहे. आता दुसरं जो एक्सपेरिमेंट आहे तो कोणता आहे डिझाईन अँड इम्प्लिमेंट कोड कन्व्हर्टर म्हणजे बायनरी टू ग्रे किंवा बीसीडी टू XS3. ओके. तर याचं प्रॅक्टिकल कोणत्या व्हर्च्युअल लॅबमध्ये आहे ते आपल्याला पाहायला पाहिजे. म्हणजे कोड कन्व्हर्जन एक आपल्याला परफॉर्म करायचं आहे. नंतर बीसीडी ॲडर एक आपल्याला परफॉर्म करायचं आहे. नंतर एक मक्स आणि डिमक्स आपल्याला परफॉर्म करायचे आहे. तर हे प्रॅक्टिकल्स कोणत्या व्हर्च्युअल लॅबमध्ये आहेत ते आपण पाहूया. तर व्हर्च्युअल लॅबमध्ये जाण्यासाठी काय करणार या ठिकाणी तुम्ही काय टाईप करणार vlab.co.in असं तुम्ही इथे प्रेस करणार टाईप करणार. आल्यानंतर तुम्ही काय करणार स्क्रीन वरती घ्या आणि कुठे क्लिक करणार तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन वर क्लिक करायचं. ठीक आहे. कुठे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन बिकॉज these subjects comes under the ENTC branch. Okay, so here you click on to this tab electronics and communication. आता ह्यामध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे ह्याच्या नंबर ऑफ व्हर्च्युअल लॅब तुम्हाला इथे अवेलेबल आहेत. तर आता आपण कोणती बघूया पहिल्यांदा IIT रुड़कीची आपण व्हर्च्युअल लॅब आपण चेक करू. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॅब न्यू इथे आपण क्लिक करणार. आता हे मी तुम्हाला प्रिव्हियस सांगितले. आता आपण काय करू लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करू. म्हणजे आपल्या सिलेबसचे कोणते एक्सपेरिमेंट त्यामध्ये आहेत ते आपण चेक करू. क्लिक ऑन टू द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. आता पहिलं तर आपण पाहिलेलं आहे. ठीक आहे. हा पॅटर्न आणि पुढचा म्हणजे आपण बघितलंय फुल ॲडर सर्किट आहे की नाही. आता आपल्याला काय पाहिजे आपल्याला कोड कन्व्हर्जनचं प्रॅक्टिकल हवं आहे. तर त्याच्यामध्ये कोड कन्व्हर्जन दिसते का व्हेरीफाय बायनरी कॅन गेट. ओके. जो आहे तो कुठला आहे बायनरी टू ग्रे आणि ग्रे टू बायनरी कोडचं प्रॅक्टिकल या ठिकाणी दिलं आहे. नंतर तिथं मल्टीप्लेक्सरचं पण आहे बघा. इम्प्लिमेंट मल्टीप्लेक्सर अँड डिमल्टीप्लेक्सर म्हणजे हे पण प्रॅक्टिकल आपल्याला आहे सिलेबसमध्ये आहे. नंतर म्हणजे हे आता इथं हा एक प्रॅक्टिकल आहे म्हणजे एक्सपेरिमेंट 11 हे आपल्या सिलेबस आहे. तुम्ही इथे जाणार आहे एक्सपेरिमेंट 11 वर. ठीक आहे. मग त्याप्रमाणे आता काय करणार सांगा त्याचा एम इथे दिलेला आहे. दिस इज युअर टायटल दिस इज युअर एम. नंतर आपण थेरीमध्ये जाणार. थेरीमध्ये ते सर्व वाचणार म्हणजे त्याच्या रिलेटेड काय थेरी आहे ती थेरी पूर्णपणे इथे काय करा रीड करा. थेरी झाल्यानंतर काय करणार टेस्ट एक एक्झाम त्या ठिकाणी असेल. ही एक्झाम सर्वांनी त्या ठिकाणी द्यायची. जोपर्यंत आपल्याला आउट ऑफ मार्क पडत नाही तोपर्यंत ही एक्झाम तिथे द्यायची. ठीक आहे. आणि नंतर सबमिट फ्यूज म्हणायचं. म्हणजे एकदा ही एक्झाम दिली कुठे जाणार तुम्ही प्रोसिजर म्हणजे ते प्रॅक्टिकल कसं परफॉर्म करणार त्याची ही स्टँडर्ड प्रोसिजर इथे दिलेली आहे. ही सर्व ह्या ठिकाणी रीड करायचं. आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे कसं करायचं. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण कुठे जाणार आहे सिम्युलेशन म्हणजे आपण व्हर्च्युअली हे प्रॅक्टिकल या ठिकाणी काय करणार आहे परफॉर्म करणार आहे. आता परफॉर्म करण्यामध्ये कोड कन्व्हर्जन दोन दिले एक बायनरी टू ग्रे आहे आणि दुसरं कुठलं आहे ग्रे टू बायनरी आहे. पहिल्यांदा बायनरी टू ग्रे मध्ये जावा. ठीक आहे. मग प्रिव्हियस जसं तुम्हाला सांगितलं त्या पद्धतीने पहिल्यांदा काय करायचं इथं इन्स्ट्रक्शन रीड करायच्या आणि ह्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे काय करायचं तुमचं प्रॅक्टिकल त्या ठिकाणी परफॉर्म करा. कनेक्ट द बॅटरी टू द सप्लाय 5 व्होल्ट टू द सर्किट. पहिल्यांदा काय करणार बॅटरी कनेक्ट करा. ठीक आहे. त्याची कनेक्ट करणार आहे तर प्लस 5 व्होल्ट आहे इथे तुमचं ऑन करणार. ठीक आहे. इथे म्हणला कनेक्ट बॅटरी फर्स्ट.
बॅटरी ऑलरेडी कनेक्टेड आहे असं त्यांनी म्हणलेलं आहे इथं. हा, म्हणजे पहिल्यांदा बॅटरी आपण कनेक्ट केली. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय आहे, असे सगळ्या इन्स्ट्रक्शन सगळ्या वाचा. प्लेस स्विच फॉर डिफरंट इनपुट, नंतर ती करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अँड आउटपुट एलईडी लीड अप टू द डिफरंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट. त्याप्रमाणे काय करायचं, तुमचं आउटपुट जे आहे ते या एलईडीच्या फ्लोवर तुम्ही डिसाईड करणार. एलईडी ऑन झाला तर तुमचं आउटपुट आलं, एलईडी ऑफ झाला तर तुमचं आउटपुट त्या ठिकाणी येणार नाही. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं सर्व प्रॅक्टिकल्स त्या ठिकाणी तुम्ही परफॉर्म करून बघा. आपलं शिकून सर्व झालेलं आहे. मी तुम्हाला फक्त या ठिकाणी हे व्हर्च्युअल लॅब कशी यूज करायची हे तुम्हाला सांगितले, पण प्रत्यक्षात ही तुम्हाला स्वतःला यूज करावी लागणार. लक्षात घ्या. म्हणजे जे काय तुम्ही इथे सर्किट करा, जे काय तुम्ही इथे कंडिशन द्या, कुठलं इनपुट एखादं ऑन असं हे ठेवले की त्याप्रमाणे तुम्ही याला ऍड म्हणला कंडिशन इथे येणार आहे. ठीक आहे. आणि त्याप्रमाणे केलेचं आउटपुट त्या ठिकाणी येणार आहे. ह्या ट्रूथ टेबल प्रमाणे हे तुमचं आउटपुट इथं एक्झिक्यूट होतं का हे त्या ठिकाणी काय करायचं, चेक करायचं. ठीक आहे. तर आज काय, आता पहिल्यांदा प्रिव्हियस मला वाटतं एक प्रॅक्टिकल आपण पाहिलेलं आहे. कोणतं फुल ॲडर आणि हाफ ॲडर. ओके. हे आता आपण प्रिव्हियस मध्ये पाहिलेलं आहे. तर सर्वांनी काय करायचं, व्हर्च्युअल लॅब मध्ये जावा. पहिल्यांदा एकच लॅब करा, ते प्रॅक्टिकल परफॉर्म करा. जे काही तुमचा रिझल्ट येईल, आता इथं तुम्ही अशी वेगवेगळ्या ट्रूथ टेबल तुमचं तयार होणार. लक्षात घ्या. हे नवीन ट्रूथ टेबल असं तयार होणार, तिथे ऍड करत जाणार. असे ट्रूथ टेबल झाल्यानंतर जे काय तुमचं आउटपुट आहे त्याचा स्नॅपशॉट घ्या आणि तो स्नॅपशॉट कुठे टाकणार तुम्ही, आपल्या गुगल क्लासरूमला टाका. ठीक आहे. हे स्नॅपशॉट काय करा, गुगल क्लासरूमला टाका. मी त्या ठिकाणी काय करतो, एक असाइनमेंट क्रिएट करतो. असाइनमेंट 1 कशी असणार आहे, एक्सप्लेन 1. असाइनमेंट 2 तुमचं काय असणार आहे, बेसिकली कोड टू बायनरी टू ग्रे आणि ग्रे टू बायनरी असे 2 प्रॅक्टिकल्स आहेत. तर ते सर्वांनी तिथं परफॉर्म करायचे. तुमचं फायनल जे काही ट्रूथ टेबल आला असेल त्याची आणि ह्या सर्किटची काय करायचं, एखादा एक कुठलाही स्नॅपशॉट काढा आणि त्या गुगल क्लासरूमला काय करा, टर्मिन करा. पॉईंट लक्ष देतो का मी काय म्हणतोय ते. हे झालं तुमचं सेकंड. असे सगळे जे काय आपल्या सिलेबसला जे काही एक्सपेरिमेंट्स आहेत ते एक्सपेरिमेंट तुम्ही काय करायचे या ठिकाणी परफॉर्म करून पाहायचे. इथं काही मला तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. हे व्हिडिओ जे आहे अतिशय सुंदर आणि एकदम स्टेप वाईज दिलेलं आहे. तुम्ही त्या स्टेप्सने गेला तर तुमच्या आणि त्यासाठी कन्सेप्ट क्लिअर असणं गरजेचं आहे. हे महत्वाचं आहे. लक्षात घ्या. तर ह्या सर्व तुमच्या, आता ही तुमची लॅब, आता ह्यामध्ये ही जर लॅब तुम्ही पाहिली, ह्यामध्ये आपले 3 ते 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होतात. इथं ट्रूथ टेबल फॉर 1 बिट आणि 2 बिट कंपॅरेटर आहे. मी ऍक्च्युअली शिकवायचं राहिलेलं आहे, परंतु दुसरं कुठलाही मल्टीप्लेक्सरचं तुम्ही करू शकता. जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉपचं पण तुम्ही करू शकता. त्यात जे काय आपल्या सिलेबसला आहे ते सर्व तुम्ही त्या ठिकाणी काय करा, स्वतः परफॉर्म करून बघा. ठीक आहे. आणि त्याप्रमाणे तुमचे आउटपुट आलेले काय करायचं, क्लासरूमला टर्निंग करा, की जेणेकरून मी त्या ठिकाणी पाहून घेईन. सगळ्यांच्या लक्षात आलं का मी काय म्हणतोय ते. यू अंडरस्टँड ऑल ऑफ यू प्लीज पोस्ट द मेसेज. खूप इंटरेस्टिंग आहे. तुम्ही स्वतःहून जर करायला गेला तर तुम्हाला त्यामध्ये खूप काही इंटरेस्टिंग. काही अडचण आली तर मला फोन करा, विचारा, सर इथे मला अडचण आहे मला सांगा. पण कसं आहे, या गोष्टी तुम्ही स्वतः केल्या पाहिजे. नुसतं मी सांगणार आणि तुम्ही ऐकणार त्याचा काही उपयोग होणार नाही. आतापर्यंत मी तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही माझं ऐकलं. ठीक आहे. आता तुम्हाला स्वतः इम्प्लिमेंट करायचे. त्यासाठी तुम्हाला व्हर्च्युअल लॅब हे खूप छान प्लॅटफॉर्म आहे. तुमच्या कन्सेप्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करायचे आहे. हे सगळे माझं असं म्हणणं आहे की फक्त सिलेबसला प्रॅक्टिकल आहे तेवढंच परफॉर्म करा असं करू नका. हे डायरेक्टली सगळेच एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा. व्हेरीफाय पाहिजे स्टार्ट फ्रॉम 1 टू टोटल किती दिली, 12 दिली. ठीक आहे. तर सगळे एक्सपेरिमेंट स्वतः परफॉर्म करून बघा. कारण का, तुम्हाला थिअरी आता बऱ्यापैकी समजलेली आहे. याच्यामध्ये सर्व गोष्टी व्यवस्थित दिलेल्या आहेत. हे सगळे प्रॅक्टिकल्स तुम्ही स्वतःहून परफॉर्म करून पहा. त्यामध्ये काही अडचण आली तर मला कधी फोन करून विचारा. ठीक आहे. तर आज आपण थांबूया. एक जस्ट 1 मिनिट थांबा, अटेंडन्स घेतो. Okay, students, you can now leave this meeting. Okay, and take care and good day.